نہ رافضی بیان کر سکتا ہے نہ خارجی بیان کر سکتا ہے۔ خارجی یہ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی کو اپنا کوئی پتہ نہیں، معاذ اللہ میرے ساتھ کیا ہوگا، وہ خود ڈرے ہوئے ہوں گے، ان کو خود کوئی پتہ نہیں ہوگا۔ سرکار کیا فرماتے ہیں، میں تو کیا، میرے غلاموں کے بھی راج ہوں گے، ان کے بھی حکومتیں ہوں گی۔ اب بے ید ابی بکر، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں کونا ہے، تو کونا کوئی 2 فٹ کا تو نہیں، جس حوض کی ایک طرف چلنے میں مہینہ لگ جائے گھوڑے کا، اس کا کونا کتنا بڑا ہوگا۔ تو اگر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں کونا ہے تو پھر صدیق اکبر کا ہاتھ کھلا کتنا ہے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ کھلا کتنا ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ کھلا کتنا ہے، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ کھلا کتنا ہے، اور پھر ہاتھ کی پہنچ کہاں تک ہے، دسترس کتنی ہے، دستگیری کہاں کرتے ہیں۔ اب ہم جیسا بندہ وہ کھڑا ہو تو 10-12 فٹ تک ہی آگے ہاتھ بڑھا کر آگے جا کر نگرانی کرے گا، اور جو حوض اتنا لمبا ہے کہ جہاں مہینہ چلتے چلتے گزر جاتا ہے، تو پھر پتہ چلا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ اتنا کھلا ہے اور بازو اتنا لمبا ہے، وہ کونے پہ کھڑے ہو کر ہزاروں میل دور تک جو پانی کے مستحق نہیں ہیں ان کو ڈنڈے مار کے ہانک رہے ہوں گے، ان کو پیچھے ہٹا رہے ہوں گے۔ جن کا ہاتھ میدان محشر میں اتنا لمبا ہے، اس ہاتھ کو آج لاہور پہنچنے میں کتنی دیر لگے گی۔ اور یہ چاروں کے ہاتھ، چاروں کا کنٹرول کتنا ہے، اللہ نے ڈیوائیڈ کر دیا چاروں کونوں کو، اور چاروں ہی اتنے دلیر ہیں، اتنے بڑے ہیں، اتنے نگہبان ہیں کہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ان چاروں سے بڑھ کے کوئی اپنے زور سے پانی پی جائے، نہیں، کونے پہ کھڑے ہوں گے، روب اتنا ہوگا، 1000 میل تک کسی کو آگے نہیں آنے دیں گے، اتنی دسترس ہے، اتنا کنٹرول ہے۔ تو جن کے غلاموں کی عظمت اتنی ہے تو آقا کی عظمت کا عالم کیا ہوگا۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چاروں کا بیان کر کے اب آگے فیصلہ سنایا جو ہر وقت اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے۔ مجدد دین و ملت امام اہل سنت حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے المستند میں جو لکھا، ہم گلی گلی جس کا ایک نعرہ بلند کر رہے ہیں، فرما لیسا حب الصحابت لذواتہم ولا حب اہل البیت لانفسہم بل حبہم کلہم جمیعا لوصلاتہم برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے امام کی عربی کی گفتگو سنو، فرما اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی محبت ان کی ذوات کی وجہ سے نہیں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی محبت ان کی ذوات کی وجہ سے نہیں، کیوں ہے؟ فرما سب کی وجہ ایک ہے کہ آل کو بھی میرے محبوب کی عظمت نے عظیم کیا ہے، اصحاب کو بھی میرے محبوب کی نسبت نے عظیم کیا ہے۔ ان کی محبت ذاتی طور پر ہم سے مانگی نہیں گئی، شرعی مانگی گئی ہے۔ شرعی کیا ہے؟ سرکار کے صدقے ہے، سرکار کی وجہ سے ہے۔ آل اس لیے عظیم ہے کہ میرے نبی کی آل ہے، اصحاب اس لیے عظیم ہے کہ میرے نبی علیہ السلام کی اصحاب ہے۔ تو جب وجہ محبت ایک ہے تو پھر آپس میں اختلاف ہی نہیں ہو سکتا۔ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے صحابہ سے پیار کیوں ضروری ہے؟ عشق رسول علیہ السلام کی وجہ سے۔ اور اہل بیت سے پیار کیوں ضروری ہے؟ عشق رسول علیہ السلام کی وجہ سے۔ اور جس کا عشق رسول علیہ السلام کامل ہو وہ دونوں کا ہی دیوانہ ہوگا، دونوں سے ہی پیار کرے گا، دونوں سے ہی محبت کرے گا۔ اس واسطے اعلی حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں، ایک ہے صحابہ کی پرائیویٹ محبت، ایک ہے صحابہ کی شرعی محبت، ایک ہے آج کا پرائیویٹ عشق، ایک ہے آج کا شرعی عشق۔ تو دونوں کا رزلٹ بیان کرتے ہیں، من احب ابا بکر ولم یحب علی فقط احب ابن ابی قحافہ لا خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا جو شخص حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیار کرنے کا دعویٰ کرے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے چلے تو میرے امام نے کہا حب صدیق میں بھی سچا نہیں ہے۔ کیوں؟ فرمایا یہ ابن ابی قحافہ کا تو محب ہو سکتا ہے، خلیفہ رسول کا محب نہیں ہو سکتا۔ یہ پرائیویٹ پیار کر رہا ہے، یہ حضرت ابو بکر صدیق کو ابن ابی قحافہ مان کے پیار کر رہا ہے،
खलीफतुर रसूल मान के प्यार नहीं कर रहा। अगर खलीफतुर रसूल अलैहि सलाम मान के प्यार करता होता तो फिर मौला अली के नाम से चिढ़ा क्यों है? जिनका पहला खलीफा अजीम है उनका चौथा भी अजीम है। इस बुनियाद पर अगर उसने सिर्फ हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मोहब्बत का दावा किया और हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाम से चला, फरमाया वो बाकी है सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का। अगर हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से सरकार की वजह से प्यार करता होता तो फिर मौला अली से भी प्यार करता होता। मन अहब्ब अलिया वलम युहिब्ब अबा बकर फकद अहब्ब इब्न अबी तालिब ला अखा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया जो हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से प्यार का दावा करे और हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाम से चले, मेरे इमाम ने कहा वो हुब्बे अली का भी गद्दार है। क्यों? फरमाया उसने अबू तालिब के बेटे से तो प्यार किया होगा, अल्लाह के नबी के भाई से प्यार नहीं किया होगा। अगर हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से सरकार की वजह से प्यार करे तो फिर जिस जात के दामाद अजीम हो उसके ससुर भी अजीम होते हैं। फिर क्यों वो हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाम तक रुक गया और आगे उसको मोहब्बत बर्दाश्त नहीं हुई, नसीब नहीं हुई। मेरे इमाम ने कहा जब वजह एक है मोहब्बत की तो सुन्नी के सीनों में इकट्ठी पाई जाती है। इस वास्ते हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया था ला यज्तमिउ फी क़ल्बिल मुमिन हुब्बी व बुग़्दु अबी बकर व उमर, कि किसी मोमिन के कलेजे में मेरी मोहब्बत और अबू बकर उमर का बुग़्ज़ इकट्ठा नहीं हो सकता। अगर मेरी मोहब्बत है तो उनकी भी मोहब्बत होगी, अगर मेरा बुग़्ज़ है तो उनका भी बुग़्ज़ होगा। इस बुनियाद पर इस मोहब्बत को जब लाजिम व मलज़ूम करार दिया गया तो नतीजा ये निकला, मेरे इमाम ने कहा जो अबू बकर करे और अली अली से जले वो भी फारिग है, जो अली अली करे और अबू बकर से जले वो भी फारिग है। हक पर कौन है? एक सांस में अली अली करता है, दूसरी सांस में सिद्दीक सिद्दीक करता है। अब इसी पर वो चारों कोने उनका फैसला है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं चारों का बयान करके, फरमाया फमन कान मुहिब्बन लि अबी बकर मुबग़िज़न लि उमर मुबग़िज़न लि उमर ला यस्कीह अबू बकर। फरमाया जो शख्स हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से प्यार का दावा करे लेकिन हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला से बुग़्ज़ रखे, फरमाया जब वो हजरत सिद्दीक अकबर के पास जाएगा मुझे पिलाओ मैं तुम्हारा दीवाना हूँ, हजरत सिद्दीक को डंडा लेके उसे डंडा मार के पीछे डालेंगे। जो बुग़्ज़ उमर का मरीज हो सिद्दीक उसे पानी नहीं पिलाएगा। ये सरकार ने फैसला सुना दिया। चारों का प्यार एक है, जो ये जाहिर करे कि सिद्दीक मैं तुम्हारा दीवाना हूं अगरचे उमर से बुग़्ज़ है मुझे पानी पिला दो, तो अब पता चलेगा कि अल्लाह के महबूब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यारों का इल्म कितना ज्यादा है। क्योंकि किसी के माथे पे तो नहीं लिखा होगा कि ये हजरत उमर का बागी है, माथे पे नहीं लिखा होगा। तो पता चला कि हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास जब लोग जाएंगे वो चेहरा देखेंगे तो जानेंगे कि किस किस के दिल में किस किस की खोट है। जिनके गुलामों का इतना इल्म हो तो इमाम का इल्म कितना ज्यादा होगा। मेरे नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं इल्म दे दिया जाएगा चारों को कि जो सामने आए चेक करो कि चारों में से कौन किसका बागी है। जिसका भी कोई बागी होगा चारों में से कोई भी उसे पानी नहीं पिलाएगा। यहां तक कि फरमाया मन कान मुहिब्बन अबी बकर मुबग़िज़न लि उमर ला यस्कीह अबू बकर, जो हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बागी हो, बुग़्ज़ रखता हो और हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दीवाना बने, हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उसको पानी नहीं पिलाएंगे। वमन कान मुहिब्बन लि अली मुबग़िज़न लि उस्मान ला यस्कीह अली, फरमाया जो शख्स हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का अपने आप को दीवाना जाहिर करे और हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बुग़्ज़ दिल में रखता हो, जब करीब जाएगा हौज़े कौसर के हजरत अली डंडा मार के पीछे हटा देंगे कि तू मेरी मोहब्बत का दावा करता है और उस्मान के बुग़्ज़ का मरीज है, हौज़े कौसर से वो पानी पिएगा जो चारों को दिल से मानने वाला होगा। इस बुनियाद पर हौज़े कौसर की हुकूमत हक चार यार की है, हौज़े कौसर का पानी हक चार यार का है, हौज़े कौसर का चश्मा, हौज़े कौसर की लहरें
हक चार की है और ये चारों की ड्यूटी नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लगाई। मेरी वजह से तुम चारों का प्यार है, मेरी वजह से तुम चारों की इज्जत है, मेरी वजह से तुम चारों का मर्तबा है। इस वास्ते तुम चारों ने ये पहरा देना है कि जो भी किसी एक का बाकी होगा, किसी एक की मोहब्बत से भी खाली होगा, वो मुस्तहिक के हौज़े कौसर नहीं है। हौज़े कौसर का पानी उसे मिलेगा जिसकी रूह में चारों का इश्क मौजूद होगा। मोहतरम सामीन हज़रात, इस वास्ते मैं समझता हूँ कि अहले सुन्नत व जमात का खमीर कितना पाक है और ज़मीर कितना रोशन है कि हमें इन चारों में से किसी के नाम से एलर्जी नहीं होती और चारों के नाम से ही प्यार है, चारों के नाम से मोहब्बत है। अब अगर हमारी मस्जिदों के दरवाजों को कोई देखे तो उसे देखते ही हौज़े कौसर याद आ जाएगा कि जिस तरह हौज़े कौसर के कोने हैं, उन कोनों पर नाम सरकार ने खुद लिखवा दिए हैं कि ये हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का है, ये हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का है। हम बिदती नहीं है, हमारे तो सारे काम सुन्नत से चल के आए हैं कि सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चार कोने अल्लाह ने चार ही बनाए। हालांकि हौज 5 कोनों वाला भी हो सकता था, 6 वाला भी हो सकता था, 7 वाला भी हो सकता था। अज़ल से हौज़े कौसर को जब बनाया गया, अब तक जब उसका पानी पिया जाएगा तो हक चार यार की अजमत का झंडा लहराता रहेगा। मोहतरम सामीन हज़रात, इदारा सिरात मुस्तकीम इन मौज़ूआत पर बारी बारी सेमिनार मुनक़िद कर रहा है। इंशाअल्लाह ये सारे मौज़ूआत मंजर पे लाए जाएंगे। अब 2 जून को ईवान इकबाल लाहौर में, 2 जून को अतवार के दिन बाद अज़ नमाज इशा जामिया जलालिया रिज़विया मज़हरुल इस्लाम दारोगा वाला लाहौर में जो खत्म बुखारी शरीफ जारी है, आखिरी हदीस शरीफ वो इस मकाम पर ईवान इकबाल में पढ़ाई जाएगी। बंदा नाचीज़ इस दौरा हदीस की और दीगर असातिज़ा तदरीस कर रहे हैं और बुखारी शरीफ का इख्तिताम जो है वो ईवान इकबाल में होगा। तो उस मुबारक प्रोग्राम में आप जरूर तशरीफ फरमा हो। 41 उलमाए किराम को दस्तार फजीलत अता की जाएगी। हमारा इदारा सिरात मुस्तकीम का जिस तरह एक अवामी क्लास का मंजर है, जिस तरह अब क्लास लगी हुई है, तो एक उलमा के लिए क्लास है जिन्होंने 9 साल पढ़ा और अब वो फारिग तहसील होंगे, तो आप उनके एहसास के लिए कुछ टाइम निकाल के जरूर वहां पहुंचे कि उन्होंने घर छोड़े, कारोबार छोड़ा और दीन पढ़ा और 9 साल उनको पढ़ते पढ़ते गुजर गए। अब वो मैदान में उतरेंगे और आगे इंशाअल्लाह जहालत को मौत के घाट उतारेंगे। इस मौका पर हम अकीदा तौहीद और आइम्मा हदीस के उन्वान पर खुसूसी मकाला पेश कर रहे हैं। क्योंकि आप समझते हैं हम अहले सुन्नत व जमात ही तौहीद के सच्चे दाई हैं और सुफ़ा से लेकर दारे अरकम से लेकर दाता गंज बख्श हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह की दहलीज तक हमने अकीदा तौहीद के झंडे लहराए हैं। और इदारा सिरात मुस्तकीम के 5 सेमिनारों ने दिलों में छुपी हुई चोटियों पर भी वाज़ेह कर दिया है कि सुन्नी कल भी सच्चा था, सुन्नी आज भी सच्चा है। उन 5 सेमिनार का आज तक कर्ज है उस तबके पर जो तौहीद के ठेकेदार बने हुए थे। अब उन्होंने 18 तारीख को ईवान इकबाल में इकट्ठे होकर झूठ बोले, प्रोपेगेंडा किया। हमने मेयार उलूहियत जो बयान किया था, अल्लाह के फजल से सूरज मगरब से तुलू हो सकता है, हमारे मेयार उलूहियत का कोई जवाब नहीं दे सकता। लेकिन उन झूठों ने बैठकर जो लोगों के सामने झूठ बोले, हम फिर उनके झूठ को वाज़ेह करने के लिए इंशाअल्लाह 2 जून को तौहीद और रिसालत के झंडे लहराते हुए उस मकाम पर अकीदा तौहीद और आइम्मा हदीस इस मौजू पर हम साबित करेंगे कि अहले सुन्नत व जमात कल बनने वाला मसलक नहीं है, बल्कि सुफ़ा से लेकर आज तक हर सदी में मुस्लिम उम्मा का जमहूर का जो मजहब था वही है जिसको आज मसलक अहले सुन्नत से ताबीर किया जाता है। इस वास्ते मैं तमाम हजरात को, दूर तक बैठे हुए दोस्तों को दावत दे रहा हूं कि 2 जून को बाद अज़ नमाज़ इशा इस बड़े प्रोग्राम के लिए जो अकीदा तौहीद के लिहाज से संगमीर साबित होगा, मैं आपको दावत दे रहा हूं कि आप तमाम उसमें तशरीफ लाएंगे। आखिर तक जो पीछे दोस्त बैठे हैं हाथ उठा के मेरे नारे का जवाब दें, माबूदे माँ मस्जूदे माँ एक खुदा एक खुदा, माबूदे माँ मस्जूदे माँ, माबूदे माँ मस्जूदे माँ।
بِإِذْنِ خدا مصطفیٰ مصطفیٰ حاجت روا بِإِذْنِ خدا حاجت روا بِإِذْنِ خدا. ہمیں کوئی مایوسی نہیں، ہمیں کوئی پریشانی نہیں. پھر سے سنی چاند کا چہرہ عیاں ہونے کو ہے، اور پھر سے سنی قوم کا جذبہ جواں ہونے کو ہے. رنگ لائی ہے میرے اسلاف کی بیتابیاں، بد عقیدہ طائفہ ذلت نشاں ہونے کو ہے. الہی پر اثر میری دعا کر، بجاہ مصطفیٰ خیر الورا کر. خدا بندہ دعا میری یہی ہے، میرے ممتاز غازی کو رہا کر. میں اپنی طرف سے ان تمام نوجوانوں کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں. ادارہ صراط مستقیم کی مقامی یونٹ اور تحریک المدد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شیر دل کارکنان کو اور شہین صفت نوجوانوں کو، جنہوں نے تمام تر پابندیوں اور الجھنوں اور رکاوٹوں کے باوجود اتنا تاریخ ساز اجتماع کیا. ان کے ساتھ جتنے بزرگوں نے تعاون کیا، اللہ سب کے تعاون کو اپنے دربار میں قبول فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین. قبلہ ڈاکٹر صاحب کو لگا دیں کہ آپ کس طرح اپنی اس علالت کے باوجود اہل سنت و جماعت کا پرچم بلند کیے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و تندرستی عطا فرمائے. ابھی سلام ہوگا، سلام کے بعد دعا ہوگی، اور دعا کے بعد یہ جو سامعین کھڑے ہیں جدھر سے آپ داخل ہوئے ہیں، ادھر سے جب آپ واپس نکلیں گے آپ کو انشاءاللہ العزیز لنگر مل جائے گا. تمام دوست احباب لنگر لے کے جائیے گا. مصطفیٰ جانے شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. اصحاب عطرت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. شور تھر تھرائی زمین، شور تکبیر سے تھر تھرائی زمین. جنبش جیش نصرت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جانے شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں. یا الہی
العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اللہم احفظنا بالاسلام قائمین واحفظنا بالاسلام قاعدین واحفظنا بالاسلام راقدین ولا تشمت بنا الاعداء والحاسدین یا الہ العالمین حاضرین کی دلی نیک تمنائیں پوری فرما بیماروں کو شفا عطا فرما مقروضوں کو قرض سے نجات عطا فرما پریشان ہر لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما سب کی دینی دنیاوی مشکلات کو حل فرما جو بے روزگار ہیں ان کو حلال روزگار عطا فرما جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اولاد عطا فرما جو اولاد نرینہ سے محروم ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما جو اصحاب اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک بنا یا الہ العالمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم مرتبہ کے طفیل تمام شرکاء کو قدم قدم پر لاکھوں ثواب عطا فرما یا اللہ جن نوجوانوں نے بزرگوں نے اس کے لیے دن رات محنت کی ہے اے اللہ ان کے ایمان عمل رزق میں برکت عطا فرما میرے مولا جن کے والدین زندہ ہیں ان کے والدین کو صحت و عافیت کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرما اور جن کے والدین کا وصال ہو چکا ہے ان کے والدین کو فردوس میں بلند مقام عطا فرما یا اللہ میرے والدین کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما یا الہ العالمین ادارہ صراط مستقیم پاکستان کو اپنی عظیم مقاصد میں کامیابیاں عطا فرما یا اللہ تمام حضرات کو بار بار حج و عمرہ کی سعادت عطا فرما یا الہ العالمین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کی طفیل پاکستان کو عادل حکمران عطا فرما یا اللہ عالم اسلام کو اتحاد و اتفاق عطا فرما یا الہ العالمین غازی ملت ملک ممتاز حسین قادری کو باعزت رہائی عطا فرما حاضرین کے دلوں میں جو بھی نیک تمنائیں پوری فرما وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد